Yes, students, wave optics, lecture number 4, and the article is reflection of light. Observe the figure. In the figure, PA is incident ray allowed to fall on a reflecting surface XY. At point A, it undergoes reflection, travels along AR. AR is reflected ray. Dotted line MA is the normal to the surface XY. In the figure, angle PAM is equal to I is equal to angle of incidence, and angle MAR is equal to R is equal to angle of reflection. Angle PAX, see in this figure, angle PAX means this angle PAX is the glancing angle. It is denoted by theta. Similarly, angle RAY is a glancing angle denoted by theta. Now let us see the definitions. Angle of incidence. The angle made by incident ray with the normal is angle of incidence. Angle of reflection. The angle made by reflected ray with the normal is angle of reflection. The angle of glancing. The angle made by incident ray with the surface is angle of glancing. One more point, the angle of deviation. That is the deviation produced in the original direction of the incident ray during the reflection. Observe the figure again to understood the angle of deviation. PA is the incident ray. In absence of surface XY, it would have traveled along the same path. But after reflection, it travels along AR, means this is the angle of deviation, delta. And this delta is equal to, it is given here, 180 degree minus 2I. This angle is I, this angle is I plus I 2I, and this total angle is 180 degree. Hence delta is equal to 180 degree minus 2I. Laws of reflection. The angle of incidence is equal to angle of reflection. That is I is equal to R. The incident ray, the reflected ray, and the normal to the surface lie in the same plane. Incident ray, reflected ray lie on opposite side of the normal. These are the laws of reflection. In addition to that, we have to remember some points while answering the multiple choice questions on the reflection. Observe the points. Point number 7. Due to the reflection of light, there is no change in the frequency, wavelength, velocity of light, but there is a change in phase of pi radian. स्टुडंट्स लक्षात ठेवा, रिफ्लेक्शन झाल्यामुळे फ्रिक्वेन्सी, वेवलेंथ आणि व्हेलॉसिटी याच्यामध्ये कुठलाही बदल होत नाही. फक्त बदल होतो तो फेजमध्ये, आणि तो आहे पाय रेडियन एवढा. नेक्स्ट पॉइंट. When the plane wavefront is made incident normally on the reflecting surface, then the reflected wavefront moves parallel to the surface. याचा अर्थ काय?
नॉर्मल इन्सिडन्स म्हणजे समजा हा सरफेस आहे, याच्यावर नॉर्मल इन्सिडन्स म्हणजे आय इज इक्वल टू 0. तर तसंच पुढे जाईल ना तो, म्हणजे आर इज इक्वल टू पण काय असणार आहे 0. इथं बघा म्हणजे या मार्गाने लाईट जाईल. नॉर्मल इन्सिडन्सला हे लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट पॉईंट, the width of incident wavefront is same as the width of reflected wavefront. The angle between incident wavefront and a reflecting surface is equal to the angle of incidence. Important results concerning रिफ्लेक्शन ॲट अ प्लेन सरफेस. रिफ्लेक्शनमध्ये आपण आत्ता जे पॉईंट्स पाहिले ते तर महत्त्वाचे आहेत, त्याच्यावर आपल्याला आणखी काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत, ते आपण एक एक बघूयात. द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज व्हर्च्युअल, इरेक्ट अँड लॅटरली इन्व्हर्टेड. म्हणजे आरशात आपण आपली प्रतिमा पाहतो ती प्रतिमा खरी नाही, त्याचा भास होतो, आभासी असं मराठीत म्हणतो आपण. म्हणजे ती कशी आहे, व्हर्च्युअल आहे. इरेक्ट आहे म्हणजे आपण आहे तसं दिसतो, उभे आहे तसंच, म्हणजे डोकंवर पाय खाली, प्रतिमेमध्ये इमेजमध्ये पण डोकंवर पाय खाली आहे, इरेक्ट आहे. पण लॅटरल इन्व्हर्टेड आहे म्हणजे ज्या बाजूला आपला उजवा हात आहे आरशामध्ये त्या बाजूला आपला डावा हात दिसतो, त्याला लॅटरल इन्व्हर्जन म्हणायचं आहे. दुसरा पॉईंट, द साईज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साईज ऑफ ऑब्जेक्ट. The distance of the object from the mirror is equal to the distance of the image from the mirror. आरशात पाहत असताना आपण आरशापासून जेवढ्या अंतरावर आहे तेवढ्याच अंतरावरती इमेज असते, आणि आपली साईज आणि म्हणजे ऑब्जेक्टची साईज आणि इमेज साईज सारखी असते. आता मोशन संदर्भातले पुढचे पॉईंट्स आहेत, काय बघा. इफ द मिरर इज मूव्ड थ्रू ए डिस्टन्स एक्स टुवर्ड्स ऑर अवे from the object, image moves through the distance 2x. बघा इथं आरसा मूव्ह केला आहे म्हणजे ऑब्जेक्ट स्थिर आहे, आरसा मोशनमध्ये. तो जर एक्स एवढ्या अंतरातून मूव्ह झाला मग तो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट असेल किंवा अवे ऑफ द ऑब्जेक्ट असेल तर त्याची इमेज मात्र 2x एवढ्या अंतरानं मूव्ह होते. ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन सोडवताना हे पॉईंट्स लक्षात ठेवायचे. नेक्स्ट पॉईंट, if the object is displaced at a distance x towards or away from the mirror, then its image will be displaced by a distance x towards or away from the mirror. अगोदरच्या मुद्द्यामध्ये आपण आरसा मूव्ह केला होता, आता इथं आरसा स्थिर आहे पण ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये. ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये एक्स एवढ्या अंतरानं मूव्ह झाला तर इमेज पण तेवढीच होती, इथं काही बदल होत नाही, सेम आहे. पण अगोदरच्या मुद्द्यामध्ये ते डबल होतं. Next point, if person or mirror moves with a velocity v towards or away from the mirror, then its image appear to move with velocity 2v towards or away from the mirror or object. But if the image is observed by the another stationary observer, then it appears to move with velocity v. व्हेलॉसिटी संदर्भातला मुद्दा आहे. आता पर्सन म्हणजे ऑब्जेक्ट म्हणत, ऑब्जेक्ट किंवा मिरर दोन्हीपैकी कोणीही व्ही एवढ्या व्हेलॉसिटीनं मूव्ह झाला मग तो कुठंही होईल, टुवर्ड्स ऑर अवे, तर मात्र इमेज दुपटीनं मूव्ह होते, 2v, पहिल्या व्हेलॉसिटीच्या दुप्पट होते. पण हे स्वतः ऑब्जेक्टच इमेज पाहतो असेल तर, तिसरी व्यक्ती जर इमेज पाहत असेल दुसऱ्या एका ऑब्जेक्टचे, मात्र त्याच्यात काही बदल होत नाही, व्हेलॉसिटी व्ही एवढीच आहे. Next, if the mirror and object are moved by a distance x in opposite directions, then the image will be displaced by a distance 3x. आतापर्यंत आपण ऑब्जेक्ट किंवा मिरर दोघांपैकी एक मूव्ह करत होतो, आता आपण दोघंही मूव्ह केले. पण ते कसे मूव्ह केलेत,
मिरर आणि ऑब्जेक्ट त्यांच्यातलं अंतर किती वाढवलं आहे? एक्स इन अपोजिट डिरेक्शन, म्हणजे अंतर वाढवलं आहे आपण. तर त्यांच्या इमेजमधलं अंतर हे तिप्पट होतं पहा, 3x. आता रोटेशन संदर्भातला मुद्दा आहे. इफ द मिरर इज टर्न थ्रू अन अँगल थिटा, द रिफ्लेक्टेड रे फॉर सेम इन्सिडेंट रे टर्न्स थ्रू 2 थीटा. म्हणजे आरसा थिटा एवढ्या अँगलमधून रोटेट केला तर इमेज 2 थीटा एवढ्या अँगलमधून रोटेट होते. When the incident ray rotates through an angle theta, the reflected ray also rotates through the same angle. अगोदरच्या ज्यात आरसा रोटेट केला होता, इन्सिडेंट रे स्थिर होता. आता इथं आरसा स्थिर आहे, इन्सिडेंट रे रोटेट होतोय. इथं मात्र काही बदल नाही, थिटाला थिटाच आहे. When a light ray is incident normally on a surface, angle of incidence is 0, the angle of reflection is 0, the light ray retraces its path. हे आत्ता आपण अगोदरच्या फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे. If a person of height h wants to see his full image in a plane mirror, the minimum height of the mirror should be h by 2. That means half, whatever be the distance of the person from the mirror. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला त्याची इमेज, पूर्ण इमेज आरशात पाहिजे असेल तर मिनिमम हाईट, आरशाची मिनिमम हाईट ही त्याच्या हाईटच्या अर्धी असली पाहिजे, तरच पूर्ण इमेज पाहता येते. द अँगल बिटवीन इन्सिडेंट रे अँड द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर इज कॉल्ड ॲज ग्लान्सिंग अँगल. हे पण आपण डिस्कस केलेलं आहे. हे झालं रिफ्लेक्शनचे डिटेल्स पॉईंट्स. आत्ता आपण इयत्ता 12वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये जे रिफ्लेक्शन अभ्यासलं ते थोडक्यात परत एकदा बघूयात. फिगर पाहताय तुम्ही स्क्रीनवरची. इथं MN याला काय म्हटलं आहे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. AB हा काय आहे? प्लेन वेव्हफ्रंट आहे. तो RA आणि QB ह्या 2 रेनी बनलेला आहे. आणि इथं रिफ्लेक्शन झाल्यानंतरचा वेव्हफ्रंट जो आहे तो आहे मात्र EC, आणि तो मात्र कोणत्या रेजनी बनलेला आहे बघा. हा मुद्दा AE आणि CF. म्हणजे इथं अगोदरच्या आपण फिगरमध्ये सिंगल लाईट रे घेतला, या फिगरमध्ये आपण वेव्हफ्रंट घेतोय. AB हा इन्सिडेंट वेव्हफ्रंट आहे, तर EC हा रिफ्लेक्टेड वेव्हफ्रंट आहे. दोघांची साईज सारखी असते, हे आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचं आहे. I = R असतं, ते आपण जॉमेट्रीच्या भाषेत डिस्कस केलेलं आहे थेरी अभ्यासताना. इथं A ह्या पॉईंटला जसं रिफ्लेक्शन होतं तसं C ह्या पॉईंटला पण होतं. त्याचबरोबर I = R आहे. फिगरमध्ये परत इन्सिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एकाच प्रतलात दिसत आहेत. त्याचबरोबर इन्सिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हे नॉर्मलच्या अपोजिट साईडला आहेत. म्हणजे इथं सुद्धा आपण हायजेन्स प्रिन्सिपल वापरून रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्हफ्रंट डिस्कस केलेलं आहे, आणि इथंही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव्ह केलेले आहेत. हे झालं रिफ्लेक्शनचं डिस्कशन. याच्या आधारे आपल्याला आज MCQ सोडवायचे आहेत.